वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारे संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे सी बाणी चौथे पातशाह जी दी चौथे महल्ले दी करहले, जिस विच आपां विचारिया सी कि जेड़े उस रंग दे विच रत्ते परमेश्वर दे, वो सदा हरी दे रंग नूं संभालदे ने ते हरी दा रंग चढ़ जांदा है। उस रंग नूं देखदे ने, अपने आप नूं देखदे ने। रंग रतड़े मन करहले, हर रंग सदा संभाल, हर रंग कदे न उतरै, गुर सेवा शब्द संभाल। फिर हरी दा रंग चढ़ जांदा है, फिर वो कदे भी उतरता नहीं है। किहो जिहा हरी दा रंग? हीरे वर्गा, लाला वर्गा प्रकाश है। वो रंग चढ़ जाता, फिर रंग उतरता नहीं है। गुर दी सेवा दे नाल आपां संभालदे हां, फिर दूजे जीवां नूं ज्ञान देंदे हां। हम पंखी मन कर हले, हर तरबर पुरख अकाल। आप पंछी हाँ ते परमेश्वर तरवर है। दरख्त जिवें एक दरख्त ते पंछी है, इदां मन साडा पंछी है ते परमेश्वर नूं तरवर गया, वो जो अकाल पुरख है। फिर वासा साडा कित्थे है? अकाल पुरख दे विच, सुन मंडल दे विच। बड़भागी गुरमुख पाया, जन नानक नाम संभाल। बई बड़भागी ने गुरमुख जिहड़े प्राप्त करते ने, जिहड़े संभाल लेंदे ने नाम नूं, उहदे रंग च रत्ते ने, उस विच वसदे ने, ते ओही फिर दूजे जीवां नूं इह ज्ञान देंदे ने। इत्थे तक आपां विचार कीती सी परसों, चौथे 2 दिन अपनी विचार नहीं हुई। आओ अगला शब्द की आपां विचार करते हाँ। राग गौड़ी ग्वारेरी, महला 5वां, अष्टपदियां। राग गौड़ी ग्वारेरी है, महला 5वें दी अष्टपदियां दी बाणी है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच किते एक ओंकार तो लैके सतगुर प्रसाद, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। इत्थे तक भी शब्द यह आउंदा है किते एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इदां भी आउंदा है, लेकिन इत्थे जो है एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जो अगे निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं, इत्थे ये शब्द नहीं आउंदा, क्योंकि एक ही परमेश्वर दे ज्ञान द्वारा ही, सतगुर की कृपा नाल ही वही करता पुरख है, वही सच तो नाम पैदा होया है। एक ही ज्ञान है, पर वो सतगुर की कृपा दे नाल ही हुंदा है। सतगुर जो सारियां दे विच वसदा है, जो अविनाशी पुरख है। आओ रहो पंक्तियां विचारदे हाँ। पहला शब्दियां सहज सहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपना मोह दान दीनी। सतगुर जो सारे च वसदा है,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਬ ਇਹ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ, ਤਬ ਇਹ ਬਾਬਰ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬੇਗਾਨੇ ਕਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਬ ਇਹ ਬਾਬਰ, ਇਹ ਕਮਲਾ, ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਜਦ ਇਹ ਮਨ ਸਗਲ ਦੀ ਰੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਰਮਈਆ ਘਟ ਘਟ ਜੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਕਿਸ ਕੋ ਇਹ ਜਾਣਸ ਮੰਦਾ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਸਗਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਫੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਈ, ਜਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਹਿਰਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਕੋਈ ਬਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੋੜੀਏ ਭਾਈ, ਹੋਈਏ ਸਭ ਕੀ ਧੂੜ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀ, ਜਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਰ ਪਛਾਤਾ, ਜਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਬ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਤਾਤਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਪੋ ਸਕਦੀ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਂਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਜਬ ਇਨ ਆਪਣੋ ਬਾਧਿਓ ਮੋਹਾ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਜਦ ਸਦਾ ਜਮ ਜੋਹਾ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਮ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਇਸਤੇ ਸਭ ਬਿਨਸੈ ਭਰਮਾ। ਜਦ ਇਹਦੇ ਭਰਮ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਨਾਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੋਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਨਾਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੈ ਜਨ ਜਨਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਰਮ। ਜਬ ਇਨ ਕਿਛ ਘਰ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਕੁਛ ਭੇਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਤੇ ਦੁਖ ਡੰਡ ਅਰ ਖੇਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਡੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਜਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਤੇ ਦੁੱਖ ਡੰਡ ਅਰ ਖੇਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਇਨ ਏਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬੂਝਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੂਝਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਭੇਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਭਇਓ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਅਨਮਾਨ ਬੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ, ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ,
भूल परम मानबो एक ही की सेव, सब ही को गुरुदेव एक। एक ही स्वरूप सब एक है जोत जानबो। जद ये अवस्था साडी हो जाती है, पर कदों हुंदी जदों असीं एक परमेश्वर नूं बुझ लैंदे हां। फिर सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ, क्योंकि ਇੱਕੋ मालक है, ਇੱਕੋ पिता है। एक पिता एक सके हम बारक। एक पिता दे असीं बच्चे, एक पिता साडा सारिਆਂ ਦਾ। फिर सारी सोझी आ जाती है, तब ते इस नूं सब किश सूझिया। जब यह धावै माया अर्थी, जद ये माया वास्ते दसां दिशावां नूं धाउंदा है। नह तृपतावै नह तिस लाथी, इसकी तृष्णा नहीं खत्म होंदी। जब दसां दिशावां नूं माया करके धावना शुरू कर देंदा है, तृप्त नहीं होंदा, इसकी तृष्णा खत्म नहीं होंदी। जब इस ते ए होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला। पर जदों ये उस तो वख हो जाता है, उसका मोह त्याग देंदा है, उसके बारे सोचना छड़ देंदा है, फिर यही पीछे लग के पिछे चलती है। कित्थे असीं दौड़दे सी, दसां दिशावां नूं धावदा सी मन माया करके, ये तृप्त नहीं सी हुंदा, इसकी तृष्णा नहीं सी लथदी। पर जदों असीं इस नूं त्यागता ते फिर ये साडे पिछे लगती है, जीव दे पिछे लगती है। पीछे लाग चली उठ कौला, ये दासी बन जाती है, पिछे चलती है। कर किरपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जदों किरपा करता है, सतगुर दा मिलाप होंदा है, सच्चा गुर मिलता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होंदा है, उस ते ज्ञान द्वारा साडे मन मंदिर दे विच दीवा जगदा है, जोत प्रगट हो जाती, जो मन प्रकाश रूप हो जाता है। जीत हार की सोझी करी, उत्थे फिर जीत ते हार फिर सोझी आ जाती है, क्योंकि घर विच मन प्रकाश हो गया है। फिर जीव नूं पता चलता है, पहला तो यही नहीं सानूं पता चलता कि मन की है। जदों फिर मन प्रकाश हो जाता है, फिर इस नूं जित ते हार दा भी भेद आउंदा है, भी किवें असीं जीवन हार जांदे हां ते किवें असीं जीवन जित के जा सकते हां। जीत हार की सोझी करी, तो इस घर की कीमत भरी। फिर सानू अपने घर की पता है भी जी बगाने घर च बसांगे ते जीवन हार जाएगा, जे अपने घर विच बस जावांगे ते जीवित उत्थे बस जावांगे जिथे मर के जाना सी। फिर सानू अपने घर का पता चलता है कि अपने घर की कीमत की है, क्योंकि जब तक बगाने च ही रहते हाँ उत्थे दुख ही दुख ने, तृष्णा है। अपने घर दे विच तृप्ति है, अपने घर दे विच आनंद है। करन करावण सब किश एक है, करन वाला ते करावण वाला एक ही है, क्योंकि उसे दा लाया होया संसार चलता है। आपे बुद्ध विचार विवेक है, आप ही सानू विवेक बुद्ध देंदा है ते आप ही विचार करवाउंदा है। विवेक बुद्धि दे के विवेक विचार आप करवाउंदा है, क्योंकि बुद्ध मत सब उसदी है। जो जी सानू बख्शिश करता है वही जी सानू प्राप्त हो जाती है। दूर ना नेरा सब कै संगा, फिर वो तो सारियां दे संग दिसदा है, जिसनू सोझी दे देंदा है, बुद्ध दे देंदा है। फिर तो देखता है भी सारियां च बसदा है,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਸਲਾਹਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਪੂਤੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਥ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਆਗਾ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨੀ ਲਾਗ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਸਭ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੁਨ ਸਮਾ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ। ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਸਮਾ ਜਾਈਏ। ਐਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹਿਆ, ਬੋਹਰ ਨ ਭਵਜਲ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ। ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?
ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ, ਮਾਥੈ ਮੇਰਾ ਦਾਗਾਈ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੁਰਨ ਮੈਂ ਜੂਝੈ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪਗ ਜਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਭਾਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਆ ਸੋਏ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਨਿਹਚਲ ਹੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਵਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਥਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਿਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਪਉ ਆਪਦਾ ਜਾਏ, ਧਾਵਤ ਮਨੁਆ ਆ ਬੈਠਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। जैसी विपता है वैसा ही खुशी है। इको तरीके एक सम करके चलता है। तावत मनुआ आ बैठा है। फिर वो मन 10 दिशावां तो ताबना बंद करके एक थां ते टिकदा है, क्योंकि जदों सम कर लेंदा है, उस्तत निंदा सम कर लेंदा है, मान अपमान सम कर लेंदा है, डर भै खत्म हो जाता है, विपता ते खुशी ते गमी नूं सम कर लेंदा है। जास जपत फिर दुख न लागै, जास जपत ए हो मैं भागै। जिहदे जपण दे नाल दुख नहीं लगदा, मन नूं दोबारा दुख नहीं लगदा। दुख किहड़े लगे ने? मन नूं विछोड़े दा भुख, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जम दूत, एक दुख रोग लगे तन ताए, वैद न भोले दारू लाए। फिर उन्हां जीवां नूं इह दुख नहीं लगदा जिहड़ा मन दा दुख है। सरीरक दुख साडे पिछले कर्मां दे नाल आउंदे ने, लेकिन मन दा दुख साडा खत्म हो जांदा है। जास जपत ए हौ मैं पाकै, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਵਸ ਆਵੇ ਪੰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਨੇਤਰ, ਰਸਨਾ, ਕਰਨ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਿਰਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਸਿਜੈ,
ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ। ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਕੋਟ ਮਿਟੇ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਹਰ ਹੋਵੇ ਸਾਧ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਾਧ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ, ਸ਼ੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਰਤਨ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਰਤਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰ ਦਾ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੋੜੈ ਹਰ ਸੰਗ ਹਿਲੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਦੰਗ ਸੰਗੇ, ਸਦੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੈਕੁੰਠ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਇਹ ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹਤ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹਤ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਤ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਮਾਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਲਾਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਸ ਜਪਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਛੂ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
कि जे सानू मुश्किल आउंदी है, जेहे मार्ग मुश्किल अत पारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। फिर जिथे साडे मन नू मुश्किल आउणी है, जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। अनिक पुण्य चरण करत नहीं तरा, हर का नाम कोट पाप पर हर। गुरमुख नाम जप मन मेरे, नानक पावो सूख कनेरे। जास जपत सुन अनहत तुन, जिहदे जपन दे नाल अनहत दा ज्ञान हो जावे। अनहत जो ज्ञान है, अनहत बाणी है, किसनू कहा है? गुर शब्द नू। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। अनहत तुन कह देता है, सहज तुन कह देता है। ये कित्थों ज्ञान लिया जाता है? साधु जना दी रसना तो जिहड़ा ज्ञान है अनहद दा, उसनू अनहद तुन भी कह देता है, सहज तुन भी कह देता है। जिसनू महाराज समझाउंदे ने, जपिए सहज तुनी हाँ, साध रसन पनी हाँ। भी वो सहज तुनी है क्या? साधु दी रसना तो बैठ के दिता ज्ञान अनहद दा, वो सहज तुनी है। क्योंकि तुन कहते आवाज नू, गुर दे ज्ञान नू सहज तुन क्या है? ओंकार एक तुन एको, एको राग अलाप। एका देसी एक दिखावे, एको रहा व्यापा। एका सुरत एक ही सेवा, एको गुर ते जप। पलो पलो रे कीरतनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया कै तंद स्वाब। जास जपत एह निर्मल सोए, जिहदे नाल फिर मन निर्मल हो जाता है। जास जपत कमल सीधा होए, जिहदे जपन नाल जिहड़ा कमल उंदा सी सीधा हो जावे। क्योंकि सीधा होके कमल दा फुल खिड़ जाता है, उंदा खिड़दा नहीं है। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरि। जिहदे हृदय च आप ये मंत्र वसा देंदा है, आप दिता है गुर है, फिर वो गुर शुभ दृष्टि कर देंदा है सारियां ते ही। जो भी वो गुर लैंदा है, जो गुर नाल प्यार करता है, पर की है कि आप प्रभु अपने जनां दी रसना ते बैठ के देवे। अपने जना दे हृदय दे विच वसा देंदा, अपने जना दी रसना तो बैठ के ये गुर जदों लैंदा है जीव, जो भी लैंदा सब ऊपर सारियां दी जिहड़ी दृष्टि है उसनू शुभ बना देंदा है। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, फिर ऐसा कीर्तन बन जाता, अखंड कीर्तन भोजन बन जाता है मन दा। क्योंकि फिर सारे पासे आप प्रगट होंदा है, जिन्हों आप कृपा कर देंदा है। कहो नानक जिस सतगुर पूरा, तो समझाउंदे ने सतगुरु जी कि जिहदे कोल पूरा सतगुरु है, जिसदा पूरा सतगुर है, उसके वास्ते सदा अखंड कीर्तन है। उसका भोजन ही प्रभु दा नाम बन जाता है। सो आओ हुण आपां अभ्यास करिए नाल नाल, ताकि वो कीर्तन भी करिए जिहड़ा कीर्तन इत्थे भी ते अगे साडे नाल जाना है। अठे पैर उसनू नेड़े देखना है। ध्यान दा कीर्तन है जो कलयुग दे विच है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्यान। किवें करना है? दोनों नेत्रां नू पहला इस पॉइंट ते सम करना है। इस पॉइंट ते सम करके अपने आप नू परखना है, अपने जो अवस्था उसनू देखना है। इत्थे देखण दे नाल जे सानू नक दिसदा है, फिर साडी की अवस्था कि साडा मन दो जोतां दे विच है। जे नहीं दिसदा ते आपां एक दृष्टा एक जोत हाँ।
ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ, ਸੱਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਜਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਧਿਆਨ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜੋ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ। फिर सामने ले आके फिर नक ते सम करके देखो। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, जो कोई नवा जीव जी पहला नक दिसता सी, उसने देखना है कि हुण दिसनों हट गया, फिर एक दृष्ट हो गया, क्योंकि दोनों ने एक होना है। इस नेत्र ने इधर समाना है। नीचे ले जो ध्यान हूँ, बिल्कुल रिलैक्स, जोर नहीं लाना, क्योंकि फिर जीव कह देंगे कि अखां ते खिच पैंदी है, जोर नहीं लगाना, बिल्कुल रिलैक्स देखना है। जो भी थले विषय है उस तो थोड़ा ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करनी, देखने की कोशिश करनी है, जिथे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जिवें सरोवर दे विच लहरां ने पानी दियां, जल दियां, इदां ही इत्थे सानू अमृत जल अनुभव होना शुरू हो जाता है। वो जल है,
ये अमृत जल है। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ।
फिर नीचे ले जो ध्यान। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਸਤਕ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਇਆ ਹਮਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ, ਜਿਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ ਹਮਰੀ ਸ਼ਰਤ ਗਈ। हर नाम हमारा वंश, हर नाम व्यापार, हर नामे की सतगुर हमको कर कुनी दी। हर नामे का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली खान गई। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਤਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।